ത്രിയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. Respected Prince Korachan, Kochama, the office bearers of Hebal, Jerusalem, Mathama Yuvajana Sakyam, and all my dear friends who are participating in this prayer fellowship. Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. It gives me immense joy and pleasure in being able to join you for this fellowship. Especially, I express my gratitude to dear Prince Korachan and all the office bearers for inviting me for this fellowship. Before I start our meditation, on behalf of Chennai Bangalore Diocesan Yuvajana Sakyam, I would like to express our heartfelt gratitude to each one of you as Yuvajana Sakyam for all the love, for all the support, for all the fellowship that you all have been giving as individuals and as parish, as Yuvajana Sakyam, to the activities of our Chennai Bangalore Diocesan Yuvajana Sakyam. So it gives. So I'm very happy to see some of the familiar faces in this meeting. Selvin is present, Tejas is present, then Praise, and many others whom I know personally. So it is indeed a really a happy opportunity, happy time to be with you this evening. Um, uh, so before we start our meditation, I express our gratitude on behalf of our family for inviting us for this fellowship. Um, as the lesson reading Bible portion that was read was taken from Philippians chapter 1 verses 1 to 14. But for our meditation, we will be focusing on from verses 12 to 14. Philippians chapter 1 verses 12 to 14. I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel, so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. And most of the brothers, having become confident in the Lord by my imprisonment, are much more bold to speak the word without fear. Let us look to God in prayer. O gracious, loving Heavenly Father, we thank you and praise you, Lord, for this wonderful time that you have given us. Lord, we thank you for keeping us safe throughout this day and enabling us to come together on this Zoom platform as our Yuvajana Sakyam prayer fellowship. Lord, we pray for the Hebal Mathama Yuvajana Sakyam. We especially pray for Prince Korachan, Kochama and family, and for the wonderful leadership they have been giving to the parish, and as well as the Yuvajana Sakyam programs at the diocesan and central levels. Lord, we pray for all the members of Hebal Mathama Yuvajana Sakyam. Lord, we pray for all the activities that is being going on there. Lord, we pray that each and every activity that they are conducting will help the people, will help the youngsters to come closer to you and to taste and know you personally. Lord, at this time, we commit each one of us into your mighty hands. Lord, thank you for enabling us to come together at this time when the whole world is going through a very difficult time. Lord, we thank you for keeping us safe, keeping us strong during this pandemic times. Lord, as we meditate on your word, we pray that your blessings will be on us. Lord, fill us with the power of your Holy Spirit. Enable us to understand the word and help us to listen to your voice. In Jesus' precious name we pray. Amen. Thank you once again, Prince Korachan, for the wonderful words of welcome that you said about me. Especially when I remember about Prince Korachan, the first time I met Achan was when Achan was serving in Kuwait. When Achan was serving in Kuwait, St. James Mathama Church, I had an opportunity to go to Kuwait to lead the VBS of Kuwait City Mathama Church. So it was during that my visit to Kuwait that I first met Achan, and after that, since Achan has also become part of our Chennai Bangalore diocese during the clergy conferences and during our DYCs, we had a wonderful time with Achan. And Achan is a very blessed person. He is very concerned about the youth. So I am very happy that the Hebal Jerusalem Mathama Church has got our dear Prince Korachan as a vicar, and for the wonderful leadership that Achan has been providing to our activities, especially at the Yuvajana Sakyam, for the Yuvajana Sakyam. So as I mentioned, that the portion that we'll be focusing is Philippians chapter 1 verses 12 to 14. I hope most of you must be familiar with the name John Bunyan. John Bunyan was an English Puritan who lived in the 17th century. His time period was from 1628 to 1688. He was a Puritan. I hope some of you must be knowing the term Puritan. A Puritan is a person who was in favor of the
a reformation that happened in the Western church, especially under the leadership of Martin Luther, John Calvin, and the people who supported their theory, who supported their theology, they were all known as Puritan. So John Bunyan was a Puritan who was supportive of this reformation that happened in the Western church under the leadership of Martin Luther and all the other Reformation leaders. So John Bunyan was a person who devoted his life to the glory of Christ and for the advancement of the gospel. He spent around 12 years of his life behind the prison because of what he preached, because he was supporting the Reformation theology and he was criticizing the so-called established church and their philosophies and their theology. So he had to spend around 12 years of his life behind the prison. Once his wife Elizabeth went to London and tried and met the officials and asked them, "Can you release my husband? Because he has been spending his time behind the prison. Can you release him from the prison?" That was the request that she made to the officials. And the one question that the officials asked her was, "Would he stop preaching?" അവൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം നിർത്തുമോ, അവൻ ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രസംഗം അവൻ നിർത്തുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെയും എലിസബത്തിനോട് ചോദിച്ചത്, അതായത് ഈ ജോൺ ബെന്നിന്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചത്. ജോൺ ബെന്നിന്റെ വൈഫിന്റെ ഉത്തരം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു, he will not stop preaching as long as he can speak. അവന് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ളിടത്തോളം കാലം അവൻ ഒരിക്കലും അവന്റെ പ്രസംഗം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു തിയോളജി, അവൻ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൺവിക്ഷൻ അവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല അത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ എലിസബത്ത് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി. Because of that he had to spend 12 years behind the bars. And it was during this 12-year period that he spent in the prison he produced his masterpiece. I believe most of you must be familiar with the title The Pilgrim's Progress. It is a book that has been the bestseller after Bible for so many decades, for so many centuries. It was during his time in prison that he wrote this wonderful masterpiece. I don't know whether he must have written some other books, but none other was as famous, as popular like this Pilgrim's Progress. I believe the 48 years that he spent outside the prison, I think the more people he can gain himself during his time outside the prison, and much more people was gained for Christ because of this one book that was produced when he was in jail. അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്ന ഈ 12 വർഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ ഒരു പുസ്തകം, അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന 48 വർഷം കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയ ജനങ്ങളെക്കാൾ, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയ ജീവിതങ്ങളെക്കാൾ അനേകം മടങ്ങ് ആൾക്കാരെ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി, ഈ ഒരു പുസ്തകം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോഗ്രഫി ഒക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നത് when he was behind the prison for these 12 years. നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം നാം ഒന്ന് വായിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ we all know that of all the churches that Paul established, the church at Philippi was the most closest to his heart. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തോട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ് ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ട സഭ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. So when Paul was writing this epistle, he was in the prison. He was in prison in Rome. ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ട്സ് ഓഫ് ദ അപ്പോസ്റ്റൽസ് ചാപ്റ്റർ 28 വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുവാൻ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. വൈ വാസ് പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ്, ഓർ വാട്ട് വാസ് ഹി ഡൂയിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ബാർസ്, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ the Acts chapter 28 gives a certain background to the text that we have read, or a background to the book of Philippians. So he was behind the bar. Why was he behind the bar? Because he was falsely accused by the Jewish people that he had defiled the temple and he was teaching others to disobey God. And this is mentioned in Acts chapter 21 verses 27 and 28. So in that portion, in that passage we can read why he was criticized, why he was accused, and because of what he was spending his time behind the jail, behind the prison. So he was in prison. ഈ കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക, പ്രിസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു 4 ബൗണ്ടറി എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ പറയുക ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന
ഈ ഒരു മതിലിനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കാരാഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ when we read about Paul and his imprisonment, it was like a home quarantine. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് പൗലോസും ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത്, ഒരു വീട് റെന്റിനെടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പൗലോസിനെ കാണാം, പൗലോസിന് ആരെ വേണമെങ്കിലും കാണാം. എന്നാൽ 24/7 സോൾജേഴ്സ്, ആർമിയിലെ പേഴ്സണൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൊട്ടേഷനിൽ വന്ന് റോസ്റ്റർ അനുസരിച്ച് മാറി മാറി അദ്ദേഹത്തിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലാണ് പൗലോസ് ഈ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം നാം ഒന്ന് പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, if we try to analyze Paul and his missionary journeys that we read in the book of Acts of the Apostles, so we see Paul has always been focusing on the main centers or main cities of his world. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളും എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റീസും പൗലോസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. He went to Athens, he went to Corinth, he went to Antioch. അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളും പൗലോസ് പോയി അവിടെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം, പൗലോസിന്റെ മിഷണറി യാത്രകളൊക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. But the one place that Paul has not been, or where Paul was not able to go, was Rome. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു റോമിലേക്ക് പോകണം. എന്താണ് റോമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത? Why was he so particular about going to that place? Because റോമിനെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ റോം എന്ന ഒരു സിറ്റിയെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ഹാഡ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഓവർ 1 million പീപ്പിൾ ഡ്യൂറിംഗ് പോൾസ് ടൈം. പൗലോസ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏകദേശം 1 million ആൾക്കാരിന് കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പട്ടണമാണ് റോം. അത് മാത്രമല്ല, റോം ഹോസ്റ്റഡ് ദ എംപറേഴ്സ് പാലസ്. അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന സീസറിന്റെ ഒക്കെ, അന്നത്തെ എംപററിന്റെ പാലസ് ഒക്കെയുമുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാണ്. അത് മാത്രമല്ല, റോമൻ എംപയറിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ പവർ സ്ട്രക്ചർ പോലും നിൽക്കുന്നത് ഈ റോമിലാണ്. സോ റോം വാസ് വെരി സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലേസ്. അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചത്, I want to go to, as I went to all the other cities of my world, of the so-called world of during Paul's time, he also wanted to visit Rome. But till the time when he was in prison, he was not able to visit Rome. Paul wanted to visit Rome as a free citizen. ഒരു ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് എവിടെ വേണമെങ്കിലും മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോയി നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക. അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി വരുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന്, അവിടുത്തെ ദേവാലയങ്ങളിൽ ചെന്ന് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, തന്റെ രക്ഷിതാവിനെ കുറിച്ച് പറയുക, തന്റെ സേവിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുക. ഇതായിരുന്നു പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആംബിഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ പൗലോസ് റോമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഫൈനലി പോൾ റീച്ച്ഡ് റോം, but not in the way he wanted, but in the way God wanted. അല്ലെ, കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം പൗലോസ് റോമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഫ്രീ ബേർഡ് ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഒരു പ്രിസണർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാരാഗ്രഹത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റോമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പോൾ വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഇൻ ജെറുസലേം, and because he was a Roman citizen, he had the privilege of advocating himself, or അദ്ദേഹം innocent ആണ് എന്ന് വാദിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക റൈറ്റ് പൗലോസിന് ലഭിച്ചത്. It was because he was a Roman citizen. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം റോമൻ സിറ്റിസൺ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് he was waiting in the prison to being appeared before the Caesar. സീസറിന്റെ മുൻപാകെ ചെന്ന്, ഞാൻ ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആക്യൂസേഷൻസ് ഒക്കെയും തെറ്റാണ് എന്ന് വാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് പൗലോസ് ഒരുങ്ങി കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടക്കുകയാണ്. So this is the context, or this is the background of the text that we have just read. From this text, I just want to mention two main points from this text. ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകൾ മാത്രം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെച്ച് ഞാൻ ഒരു വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാം. The first thing that we learn from this text is Paul seeing the positive side of his difficult times. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെ, പോസിറ്റീവായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളെ, പോസിബിലിറ്റീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. All the Jewish people had wrongly accused Paul, and they thought once Paul is behind the bars, when once Paul is in prison in Rome, the life of Paul is ended. പൗലോസിന്റെ ജീവിതം അവിടെ തീർന്നു. പൗലോസിന് ഇനിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പൗലോസ് അപ്പോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വിശ്വാസം, പൗലോസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തു, ഇതൊക്കെയും പൗലോസ് ജയിലിലായി കഴിയുമ്പോൾ
എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്നൊക്കെയും ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിനെ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ആക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെയും ചിന്തിച്ചു, പൗലോസ് ഇതോടുകൂടി അവസാനിച്ചു. The story about Paul is going to end here because he had been put behind a bar. അദ്ദേഹം ജയിലിന്റെ പിന്നിൽ പോയതുകൊണ്ട്, ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പൗലോസിന് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ കരുതുകയാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ നാം എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പൗലോസിനെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, the people who were standing guard to Paul was the people from the imperial royal army. ആ റോയൽ ഇംപീരിയൽ ആർമിയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന സോൾജേഴ്സ് ആണ് മാറി മാറി പൗലോസിനെ കാവൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് കാരാഗ്രഹത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ദിസ് ആർമി വാസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോയൽ ഇംപീരിയൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ they were elite groups of the soldiers of Roman army. റോമൻ ആർമിയുടെ എലീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഇംപീരിയൽ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിടത്ത് വായിച്ച ഒരു കാര്യം, അപ്പോൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഈ ഒരു ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഇംപ്രിസൺമെന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ചെയിന്റെ ഒരു സൈഡ് കയ്യിൽ കെട്ടും. അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ കയ്യിൽ കെട്ടും. രണ്ടാമത്തെ അതിന്റെ സൈഡ് കെട്ടുന്നത് സോൾജറിന്റെ കയ്യിൽ, അതായത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ കയ്യിലാണ്. നോർമലി 9 to 11 ഇഞ്ചസ് മാത്രമേ ഇതിനൊരു വിഡ്ത്ത് ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ലെങ്ത് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിയും പൗലോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോൾജറും പൗലോസിന്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ പൗലോസിനോട് ചോദിച്ചു കാണും, എടാ പൗലോസെ, നീ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്? ഇല്ലേ, നീ ഒരു ഷൗലായിരുന്നല്ലോ, നീ ഒരു വലിയ സംഭവമായിരുന്നല്ലോ, ഇല്ലേ, ഈ ജനമൊക്കെയും ക്രൈസ്തവരൊക്കെയും പേടിച്ച് ഭയന്ന് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഒരു ഷൗൽ എന്ന് പറയുന്ന നീ. അപ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, ദ ഓൺലി പർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് വാസ് ടു persecute this Christian community അല്ലെങ്കിൽ ബിലീവേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഷൗൽ എന്ന നീ എങ്ങനെയാണ് പൗലോസ് ആയി തീർന്നത്? നീ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, പൗലോസിനെ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും പൗലോസിനോട് ചോദിക്കും എന്ന് ഒരു വ്യക്തമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഓരോ വ്യക്തിയും പൗലോസിനോട് വന്ന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് തന്റെ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി മുഴുവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കാണും. ഇല്ലേ, ഞാൻ എന്തായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു ഷൗലായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പെർസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമാണ്. അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ ആക്രമിക്കുക, അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക, ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കുക, ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഡിസൈപ്പിൾഷിപ്പിനൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു എയിം. എന്നാൽ അന്ന് ഡമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടി. ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തി എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഷൗലായിരുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തെ അദ്ദേഹം പൗലോസ് ആക്കി മാറ്റി. അന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു രൂപാന്തരമാണ്, അന്ന് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പുതിയ വഴിയാണ് ഇന്ന് ഫൈനലി എന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഇന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം അന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്. അന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച എന്റെ കൺവിക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് എന്നെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത്. അങ്ങനെ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ കാവൽ നിൽക്കുവാൻ വന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോടും തന്റെ സുവിശേഷം, തന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഈ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, he was sending his greetings to the church in Philippi. ഫിലിപ്പീൻസ് ഉള്ള ചേർച്ചിന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട്, സീസറിന്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡിലുള്ളവർ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നു. They are greetings. The people in the household of Caesar are also expressing the greetings to you. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പൗലോസ് ഈ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്ന ആൾക്കാരോട്, തന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത്, ആ സുവിശേഷം നേരിട്ട് സീസറിന്റെ ഹൗസ് ഹോൾഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അവിടെ ചില പേര് സുവിശേഷം കേൾക്കുകയാണ്, ചില പേര് സുവിശേഷത്തെ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, അവിടെ ചില ജീവിതങ്ങളിൽ രൂപാന്തരം സംഭവിക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ഫിലിപ്പിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ Paul was turning his prison into a pulpit. പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ പ്രിസൺ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ പൗലോസ് ഒരു പുൾപിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്സ് ആണ്. കാരാഗ്രഹത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഫ്രീ ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ഒരു ജീവിതത്തിൽ തനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രിസണിനെ പോലും ഒരു പുൾപിറ്റ് ആക്കി തീർക്കുന്ന, ആ ഒരു പ്രിസൺ അനുഭവത്തിൽ പോലും നിന്ന്
ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു പൗലോസിനെയാണ് ഈ ഒരു വേദഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നപ്പോൾ പോലും, ഈ കാരാഗ്രഹ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് പോലും പൗലോസ് കർത്താവിനെ സുവിശേഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. സോ ഗോഡ് വാസ് ടേണിംഗ് ദ ട്രയൽസ് ഇൻ ടു ബ്ലെസ്സിംഗ്. ഈ കർത്താവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ട്രയൽസിനെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആയി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. When we come to the Old Testament, when we come to the book of Genesis, we read about a character named Joseph. We know Joseph was the most loved son of his father, because of which all his brothers started envying him. So finally, they sold him to the Ishmaelites. Finally, he reached Egypt, prison in Egypt. But what we see, that God raised him to the position just second Pharaoh. ഫാറോവിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ പദവിയിലേക്ക് ദൈവം യോസഫിനെ എടുത്ത് ഉയർത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ജെനസിസിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജെനസിസ് ചാപ്റ്റർ 50:20 നാം വായിക്കുന്നത്. അവിടെ ജോസഫ് തന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുക, ജോസഫ് വാസ് ടെല്ലിംഗ് ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ഇന്റൻഡഡ് ടു ഹാർം മീ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചത് എന്നെ ഹാം ചെയ്യുവാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. But God intended it for good. എന്നാൽ ദൈവം അത് നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു. അതായത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക്, എന്റെ നന്മയ്ക്ക്, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എല്ലാ നന്മയ്ക്കാക്കി ആ അനുഭവം തീർത്ത ഒരു കർത്താവിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ യോസഫ് പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ പൗലോസിന്റെ ജീവിതം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് ഒരു പ്രിസൺ എക്സ്പീരിയൻസിനെ അവിടെ ഒരു പുൾപിറ്റ് ആക്കി തീർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും അന്ധകാരം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂറുകിട്ട് നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസം നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ അതിനെ കാണുകയും ആ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ പുതിയ സാധ്യതകൾ, പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പൗലോസിനെയാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഞാനും നിങ്ങൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്, ഇല്ലേ? ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കേസസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഒരു സമയത്ത് 0 കേസ് വരെ വന്ന കേരളമാണ് ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 7,000 കേസസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉടനീളം 1 ലക്ഷം കേസുകൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർ ഡേ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്സ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആങ്സൈറ്റിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എവറി വൺ ഇസ് ആങ്ഷ്യസ്. നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ, അവന് ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്, അവന് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി വിദേശങ്ങളിൽ പോകുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. I know some of my friends who had planned to visit, to go to abroad for their higher studies. Some had planned to go to Canada, some planned to go to US, some planned to go to UK, some to New Zealand, some to Australia. But all their plans fail. അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്ന എല്ലാ പ്ലാനുകളും ഫെയിൽ ആയി തീരുകയാണ്. ഇന്ന് എങ്ങും പോവാതെ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും അല്ലെങ്കിൽ യുവജനങ്ങളൊക്കെയും വന്നത്. കാരണം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഇല്ല, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ്. അവിടെയൊക്കെയും നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മംഗലാപുരത്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വലിയൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ പക്ഷേ കോളേജുകൾക്ക് അവധിയായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽസ് അടച്ചതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും അവരുടെ വീടുകളിലാണ്, നാട്ടിലൊക്കെയാണ്, അവർ കേരളത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് റെഗുലറായി അവരിവിടെ പഠിക്കുന്ന, അവർക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലിനിക്സും പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, പക്ഷെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം, പരീക്ഷകൾക്ക് അടുത്ത് വരുന്നു, എങ്ങനെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം, അതൊന്നും അറിയാതെ വളരെ ആങ്സൈറ്റിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന, വളരെ എന്താ പറയുക, പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം അനേക പുതിയ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തുറന്നു തന്നിട്ടില്ലേ, ഇല്ലേ? നമ്മൾ ഇന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഇല്ലേ? മാർച്ച് മാസം 15-ാം തീയതിയാണ് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ പള്ളികളിലും അവസാനമായി കുർബാന നടന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല മാർത്തോമ ചർച്ചിലെ, മാർത്തോമ സഭയിലെ ആരാധനകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ മീഡിയത്തിലൂടെ നടക്കുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചിന്റെ സെറ്റപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരാധന സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അപ്രകാരമായിരുന്നു. പള്ളി പോയാൽ മാത്രമേ ആരാധന നടക്കത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് നാം കാണുകയാണ് അതിന്റെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അത് എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ദേവാലയത്തിൽ പോകുവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ, സൂമിലൂടെ, ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ, യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ആരാധനയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്ന് ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ഇരുന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐദർ ഡ്യൂറിങ് DYC ഓർ ഡ്യൂറിങ് കലാമേള. ഈ ഒരു 2 സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം. എന്നാൽ
ഇന്ന് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അനേക പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ്. ഞാൻ മംഗലാപുരത്ത് ഇരുന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂരിലല്ല, കുവൈറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, പലയിടങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൂടി വരുവാനുള്ള പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസും പുതിയ വേദികളും പുതിയ അവന്യൂസ് ഒക്കെയും ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് ശാന്തമായി ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജീവിതത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ, ലോകം മുഴുവൻ നെഗറ്റീവ് വൈബ്സ് നമുക്ക് നൽകുമ്പോൾ അവിടെ ചില പോസിറ്റീവ് സൈഡുകളുണ്ട്, ചില പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ സൂമിലൂടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഇന്ന് കോട്ടേജ് ഫെലോഷിപ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമുക്ക് വീടുകളിൽ കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ ഈ കോട്ടേജ് ഫെലോഷിപ്പ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ അയലോക്കത്ത് പോലും കാണത്തില്ല, അവിടെ എങ്ങും കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു സൂമിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പങ്കെടുക്കുകയാണ്. എത്ര സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്, ഇല്ല ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സമയം കിട്ടുകയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്, വി ഓൾ ആർ ബിസി. നമുക്ക് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല, നമ്മുടെ അമ്മയപ്പന്മാരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല, നമുക്ക് ഒന്ന് പേഴ്സണൽ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമില്ല, ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമില്ല. എന്നാൽ ഈ കോവിഡ് വന്നതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒത്തിരി സമയങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകി തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് നൽകി തന്നു എന്നതുകൂടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈവൻ ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡാർക്കസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈംസ്, ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും അവിടെ ചില പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തുറന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ജൂയിഷ് റിലീജിയനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഈ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ഒക്കെ എക്സൈലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അവർക്ക് ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ ഇല്ല, അവന്റെ ആരാധന ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ബാബിലോണിലേക്ക് അവർ എക്സൈലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ജെറുസലേം ടെമ്പിൾ ഇല്ല. അവിടെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സിനഗോഗ്സ്. അവിടെയാണ് സിനഗോഗ് വർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. അവിടെയാണ് അവരുടെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ എന്താ പറയുക സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെയും അതൊരു ക്രോഡീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു റിട്ടൺ ഫോമിലൊക്കെ ആയി തീർന്നത്, അതൊക്കെയും ഒരു ഫോർമലൈസ് ആയി തീർന്നത് ഈ ഒരു ബാബിലോണിയൻ എക്സൈലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ, ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെയും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ്. എനിക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു സമയമാണ്. ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു അങ്കിൾ ഇന്ന് രാവിലെ വിളിക്കുകയാണ്, പറഞ്ഞ് അച്ഛാ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒത്തിരി യൂത്ത്സ് വിളിക്കുമ്പോൾ പറയും അച്ഛാ സാലറി കട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ സാലറി ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ സാലറി കിട്ടും. ഞാൻ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? അച്ഛാ 80% കട്ടാണ് ഇല്ലേ, സാലറിയിൽ 80% കട്ടാണ്, 20% സാലറി ആണ്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രയാസത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് ഒത്തിരി പുതിയ പോസിബിലിറ്റീസ്, ഒരു പുതിയ സാധ്യതകൾ, ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു കമ്മിങ് ടുഗദറിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഫെലോഷിപ്പിന് ഒരു അനുഭവം, ഈ വചനത്തിലൂടെ വളരുവാനുള്ള അനുഭവം, ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കാൻ, അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേക പുതിയ സാധ്യതകൾ, പോസിബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് the first thing that I wanted to share with you this evening was Paul seeing the positive side of his difficult times. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസകരമായ അനുഭവങ്ങളിലും അതിന് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമതായി, our response to struggles empowers others to faith. Our response to struggles empowers others to faith. ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തിൽ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ, വിശ്വാസത്തിൽ വളരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും എന്നതുകൂടെ ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൗലോസ് കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, once Paul was put behind prison, all the people thought that the life of Paul is coming to an end. The teaching, the messages that he was communicating is coming to an end. Adonde the whole people were concerned about Paul. Even the church in Philippi, which was very close to Paul's heart, they were also concerned about Paul. അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, അവരെ കൂടെ തന്റെ ലൈഫിന്റെ താൻ എന്ത് അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് അവരോടുകൂടെ പറയുവാനാണ് പൗലോസ് ഈ വേദഭാഗം, ഈ ഒരു പുസ്തകം എഴുതുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ അനേകം ചിന്തിച്ചു കാണും അല്ലെ, പൗലോസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കാണും,
പൗലോസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും ബോൾഡായി സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ. അപ്പോൾ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോയി കഴിയുമെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്? ഇല്ലേ, ഇനി ആർക്കും സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല, ആർക്കും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ ജനങ്ങളൊക്കെയും കേൾക്കുമ്പോൾ അവര് വളരെ അവര് വളരെ ഭയപ്പെടുകയാണ്, അവർ വളരെ വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. എന്നാൽ നാം ഇവിടെ 14 വേഴ്സിലേക്ക് അവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ഹാവിംഗ് ബിക്കം confident in the Lord by my imprisonment are much more bold to speak the word without fear. അതായത് മറ്റുള്ളവർ അറിയുകയാണ് പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പോലും പൗലോസ് സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന, ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന മറ്റ് സഹോദരന്മാരും കൂടെ അവർ ധൈര്യപ്പെടുകയാണ്. ഇല്ലേ, എന്താണ് ധൈര്യപ്പെടുന്നത്? പൗലോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സുവിശേഷം പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ധൈര്യത്തോടെ, കറേജോടുകൂടെ, ബോൾഡായിട്ട് സുവിശേഷം പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവർ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഈ വേദഭാഗം നമ്മുടെ മുൻപാകെ തുറന്നു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ how we are responding to this difficult phases of our life is very, very important. The whole world is looking unto us. How am I going to respond to this difficult time? നമ്മളെല്ലാവരും ഫെയ്ത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ. വി ഓൾ ആർ വെരി ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ പീപ്പിൾ. നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ വിശ്വാസികളാണ്, വളരെ ബിലീവേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഏതൊരു പ്രയാസങ്ങളിലും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്, അവൻ ഒരിക്കലും കൈവിടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. എന്നാൽ ദ റിയൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് ഓൺലി കംസ് ഇൻ ദ ഫർണൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ടിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥമായ വിശ്വാസം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ, നാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സായി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരെല്ലാം നമ്മളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇല്ല, അവർ നോക്കുകയാണ് ഹൗ ദിസ് പേഴ്സൺ ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു ദിസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈം. ഈ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രയാസത്തോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ അല്ല, എല്ലാം സന്തോഷകരമല്ല. ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദ സെയിം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബോൾഡായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈം പോലും നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആയി തീരുവാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. സോ ഹൗ വി പ്രസന്റ് അവർ ലൈഫ് is very, very important. If the presentation of your life before others is not right, is not good, then your life is meaningless. അതായത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മറ്റുള്ളവർ മുൻപാകെ ശരിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് മീനിങ്ലെസ് ആയി തീരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെയും, നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരൊക്കെയും നമ്മെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹൗ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു റെസ്പോണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട്, അവരെ വിശ്വാസത്തെ ബലപ്പെടുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് of my friend, he along with his family US a few months back. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയോട് കൂടെ അദ്ദേഹം യുഎസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയി. അപ്പോൾ യുഎസിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അവിടെ കേസുകൾ ഒത്തിരി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രമല്ല അവിടെ റേഷ്യൽ വയലൻസ് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് തിരക്കി നോക്കാം, എന്താണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഹൗ ആർ ഓൾ ദേ ഡൂയിങ് എന്നൊക്കെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഹലോ അച്ഛാ, ഹൗ ആർ യു ഓൾ ഡൂയിങ്? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തോ പറയുന്നു, സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്ലൈ എനിക്ക് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഡിയർ മനോജ് അച്ഛൻ, വി ഓൾ ആർ കീപ്പിംഗ് ഫൈൻ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. പ്രിയ മനോജ് അച്ഛൻ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവകൃപയാ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു. മൈ വൈഫ് ഹാസ് ബീൻ ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ കോവിഡ്. എന്റെ വൈഫ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് വറിങ് because we know God is in control. He is enabling us to taste Him more and more during this journey of life. ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം God is in control. He is enabling us to taste Him more and more in this journey of life. ഞങ്ങളുടെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ, ഞങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറെ കൂടെ രുചിച്ചറിയുവാൻ, കർത്താവിനെ കുറെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ്. I have shared this testimony with so many people, mostly with the people who have been tested positive for COVID-19. This testimony has helped so many of people. അനേക ജീവിതങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ, ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിൽ അവരെ ബലപ്പെടുത്തിയ, വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട്, വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് അവരെ സഹായിച്ച ഒരു ടെസ്റ്റിമണി ആയിരുന്നു ഈ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റിമണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ
how we respond to the difficult times of our life is very, very important. The whole world is looking into us. നമ്മുടെ വിശ്വാസം പറയുന്ന ഒരു അനുഭവമല്ല, വിശ്വാസത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം, ഒരു സമയമാണ് ഈ ഒരു കോവിഡിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടം, ഈ ലൈഫിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശാന്തമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. ഈ ഒരു സന്ധ്യയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഈ വേദഭാഗത്തെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ജോൺ ബെന്നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിന് പിന്നിൽ അദ്ദേഹമായിരുന്ന ആ ഒരു 12 വർഷക്കാലമാണ്. ആ 12 വർഷക്കാലം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ദ പിൽഗ്രിംസ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്. പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടക്കുകയാണ്. ഈ കാരാഗ്രഹം ഒരിക്കലും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ അനുഭവമല്ല, ഈ കാരാഗ്രഹം ഒരിക്കലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അനുഭവമല്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കുന്ന ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസിലും അദ്ദേഹം ചില പോസിബിലിറ്റീസ് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രിസണിനെ ഒരു പുൾപിറ്റ് ആക്കി തീർക്കുന്ന പൗലോസിനെ വേദഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമതായി വേദഭാഗം നമ്മെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ റെസ്പോൺസ് ടു സ്ട്രഗിൾ എംപവേഴ്സ് അതേഴ്സ് ടു ഫെയ്ത്ത്. ഞാനും നിങ്ങളും എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളോട്, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈംസിനോട് നാം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിശ്വാസത്തെ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ, വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുവാൻ അവരെയും കൂടെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് എന്നതുകൂടെ ഈ സന്ധ്യയെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഈ സന്ധ്യയെങ്കിലായിരിക്കാൻ, വചനത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ, നിങ്ങളുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ ആയിരിക്കാൻ ദൈവം തമ്പുരാൻ അവിടുന്ന് നൽകി തന്ന അവസരത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം ഒരുക്കി തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസ് കൊരേശനോടും UN സെക്രട്ടറിയിലെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സിനോടുമുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.